मुजस्मा आब हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुकद्दस गोद दे विच जुड़ बैठे अजीज हाजरी। आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शिश की मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। गज के आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रबंधक साहबान के वलों जिहड़ा विशा दिता गया है, जिस मजमून के उपर तुहाडे नाल विचार साझे करने ने, वह है दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन। दुनिया की ऐसी अजीम शख्सियत, कामुल इखलाक के मुजस्मे, शायद जिन्हां दे जीवन, शख्सियत, चिंतन, विचारधारा के बारे बोलना और लिखना बहुत औखा है। जदों असी किसी शख्सियत का अध्ययन करते हैं, दो तरीके होंदे ने, एक सोल परसैप्शन होंदी है, एक अकैडमिक परसैप्शन होंदी है। एक असी अकैडमिक लैवल तो, विद्या पद्धर तो किसी शख्सियत के जीवन का मुलांकन करते हैं, एक असी आत्मिक दृष्टि तो करते हैं। पर जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन की गल आउंदी है, कुर्बानी की गल आउंदी है, त्याग की गल आउंदी है, तो एक मुसलमान शायर की कलम ये गल कह दिंदी है कि ना तो अकैडमिक चिंतन हो सकता है तो ना आत्मिक चिंतन हो सकता है। वो कहता करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। कहता लिखण की गल होवे तां मैं अकैडमिक लैवल ते बहुत कुछ लिख सकदा है, पर दसम पातशाह के बारे सतगुर के लिखूं वस्फ, फारसी का शब्द है वस्फ, सिफत लिखनी। सतगुर के लिखूं वस्फ कहाँ ताबे रकम है। अगली वो सोल परसैप्शन की गल करता है, कहता एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को, मझधार को या लहर को देखे। कि दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन एक समुंदर वर्गा है, तो एक आम मनुख की सोचनी जिहड़ी है वो एक पानी के बुलबुले तक सीमित है। जिहड़ा पानी का बुलबुला है वो समुंदर के बारे व्याख्यान नहीं कर सकता, उसकी बहर, उसदियां लहरां किन्नियां ने, उसकी डूंघाई किन्नी है, उसकी विशालता किन्नी है। समुंदर के बारे बयान करना पानी के बुलबुले के वास्ते ही गल नहीं। फिर भी जेकर दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन वेखना होवे ते मेरे ख्याल दे विच भाई नंद लाल, जेकर उन्हां दीयां रचनावां दा अध्ययन किया जाए, वो किहड़ियां सफात, किहड़ियां सिफतां बयान करते हैं फारसी दे विच, तां समझ आउंदी है कि वो बहुत नेड़े रह चुके ने। ते वो एक गल कहिंदे ने, बड़ी प्यारी गल कहिंदे ने कि गुरु गोबिंद सिंह दी शरण दे विच आके मरे होए नूं जिंदगी मिल जाती है। हुण बड़ी अजीब जी गल लगदी है। भाई नंद लाल कहते ने, आ हजूमे खुश के बहर जिंदगी अस्त, आ हजूमे खुश के बहर बंदगी अस्त, आ हजूमे खुश हक्को फरियाद अस्त, आ हजूमे खुश के बहरे याद अस्त। फारसी का शेर है। दुनिया के बाकी धर्मां तो बिल्कुल उल्ट गल चल रही है। अक्सर असीं कहने हैं मनुख जन्म लैंदा है, जन्म लैण तो बाद वो बंदगी करता है। इत्थे खेड वखरी है। वो कह रहे हैं कि गुरु गोबिंद सिंह की याद दे विच मैनूं जिहड़ी जिंदगी मिली है वो आपा गवाउण तो बाद मिली है। भाई नंद लाल कह रहे हैं, कहते मैनूं बंदगी दे विचों जिंदगी मिली है क्योंकि मैं बंदगी च आपा गवा दिता। सिੱਖੀ की खेड तो यही है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इस गल ते मोहर ही लगा दी सी कि जाओ तो प्रेम खिलड़ का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। तो भाई साहब भाई गुरदास इस गल नूं खोलते ने, कहते ने मुर्दा होए मुरीद ना गली होवना। मुरीद चेला होना, मुर्दा अपना आपा समर्पित कर देना। बाकी दुनिया के धर्मां की बुनियाद इस गल ते है कि जिंदगी दे विच मनुख नूं किसी रहबर नूं धारण करता है, उहदा मुरीद बनता है। जिंदगी के गुण, जिंदगी के सुख, जिंदगी का ऐश्वर्य लैंदा है। सिख जीवन जाच दे विच पहला अपना आपा समर्पित करना पैंदा। सो भाई साहब भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे कहते हैं, कहते मैं यदी बंदगी दे विच अपना आपा समर्पित कर दिता तो मैनू जिंदगी मिल गई।
आ हजूमे खुश के बहर जिंदगी अस्त, आ हजूमे खुश के बहर बंदगी अस्त। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚਤਮ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸ, ਆਪਣੇ ਹਾਫਿਜ਼, ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਵਾਰਤਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਲ ਕੁਵਤ ਅੱਲਾ। ਐਸਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਵਹਾਬੁਦੀਨ ਉਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਸਕਾਲਰ ਦੀ, ਇਸ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਵਹਾਬਦੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਖੋਲੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਦਰਤਨ ਸੂਰਾ ਬਕਰ ਖੁੱਲੀ। ਸੂਰਾ ਬਕਰ ਦੀ 196 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਖੁੱਲੀ, ਵਾਇਤਨਮੁਲ ਹਜ਼ਵਲ ਉਮਰ ਤਾਲੇ ਲਾਹੇ ਫਾਇਨ ਓਇਸਰ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਵਿਦਵਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮੌਮਿਨੋ, ਸਿਜਦੇ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਜ਼ੂ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਬਕਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 196। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਬੁਦੀਨ, ਇਸ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਰਬਾਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਈਮਾਨ। ਔਰ ਕੁਦਰਤਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ,
ਮੇਰੀ ਆਪਾ ਜਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਈਮਾਨ ਵੀ ਬਚੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ? ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।